Здравствуйте, дорогие друзья. У нас воскресный семинар. Как всегда, вместе с нами Михаил Синелевич, я Семен Винокур и доктор Михаил Вайтман. Добрый день. Сегодняшняя наша тема, по вашей просьбе, называется так: «Восхождение по духовным ступеням». Прислали много вопросов, ребята. Сейчас много подключений. Мы переводимся на 20 языков. В общем, будьте активными, присылайте. Мы с Мишей здесь сидим на онлайне. Тут же будут вклиниваться ваши вопросы. Так что давайте, ребята. Как всегда, у нас есть, такие, пишут нам благодарности. Пишут так: «Добрый день, я смотрю ваши передачи недавно, и для меня это открытие в жизни, как новая страница или ступень. Спасибо вам». Это пишет Светлана из Одессы. Владимир из Нью-Йорка, другая география, пишет: «За время моего пребывания виртуально на вебинарах я получил и получаю ответы на множество своих вопросов, которые задают другие. Я каждый раз с трепетом подключаюсь к вашей трансляции». Спасибо большое, ребята. Вопрос, который натолкнет вас на немножко разборку этой темы, ступени духовного возвышения, или, точнее, восхождения по духовным ступеням. Вот что пишет Лена из Тулы, пишет, и так вот чувствуется, пишет из себя, из сердца. «Здравствуйте, Михаил Семенович. Вопрос касается моего духовного развития. Уже несколько лет я пытаюсь понять, кто я, каково мое предназначение в жизни. Посоветуйте, пожалуйста, как мне продолжить свой путь, как не запутаться и отличить истину от иллюзии. Заранее благодарю за ответ». Да, вот это хорошо. Чувствуете вот так вот из человека? Да, на самом деле мы все находимся в мире абсолютной иллюзии. То, что нам представляется, так мы изучаем и начинаем постигать это с помощью методики Каббалы. Но вот как найти настоящий наш мир, настоящий наш образ, где мы находимся, не в этом отпечатке, в котором мы сейчас с вами обнаруживаем себя и якобы в мире. Вот это проблема. Для этого нам надо действительно заниматься наукой Каббала. Каббала – это восприятие в переводе, получение, восприятие, ощущение. Когда мы сквозь этот мир наш призрачный, который нам рисуется сейчас в наших очень таких ограниченных органах чувств, животных, потому что они все находятся в животном теле. Вот этот мир, он расступается, и мы сквозь него начинаем видеть другой мир. Следующее развитие человечества, следующий этап, ступень. Вот к этому нам надо прийти. Этим занимается наука Каббала. Люди, у которых есть потребность ощутить себя в настоящем виде. Не в иллюзии, да? Не в иллюзии, да. Они приходят обычно в Каббалу и начинают ею серьезно заниматься. Но для того, чтобы развить органы чувств следующего этапа нашего человеческого развития, для этого надо выйти Ir pradeda jie rimtai užsiimti. Bet tam, kad išvystyti savyje sekančio etapo pojūčių organus, mūsų žmogiško vystymosi, mums reikia išeiti iš savęs, iš savo šitų pojūčių organų. Ir tam, kad išeiti iš savęs, mums duota iliuzija to, kad mes esame kažkokiam tai pasaulyje, jo viduje, žmonijoje. Paprastas žmogus pradeda matyti šalia savęs tokius pačius kaip ir jis, kurie siekia pasiekimo tikros savo būsenos pasiekimo savęs ir to, kas jį supa. Išeiti iš savęs tai reiškia pradėti bendrauti, pradėti dalyvauti, pradėti vienytis su panašiais į save. Taip, kad jūsų tarpusavio įsijungimas pradėtų jums padėti jausti tai, kas yra už jūsų, ne jūsų viduje. O tai, ką jūs pradėjote jausti pasaulyje, ne savyje, o už savęs. Tai yra svarbiausia. Tai yra svarbiausia mūsų užduotis. Kaip pradėti matyti pasaulį už savęs. Jeigu trumpai, tai aprašoma labai paprastų dėsnių. Pamilk save, artimą kaip save patį. Kai pradedi elgti savo artimą, taip kaip visam, jūs pradedi žiūrėti į savo pasaulį kitais jausmais, jo jausmais. Tai yra vadinama išėjimas iš savęs. Na štai, kaip mums tai padaryti? Tam egzistuoja visas rinkinys tokių patarimų iš kabalistų, kaip mums pasiekti teisingos ryšio tarp savęs, kad ryšiai tarp mūsų ir būtent suorganizavus
teisingai grupę, jos viduje prieiti prie būsenos, kai mes visi Я чувствую в них jaučiame состояние. kiekvienas kitus, o ne save. И отключаю Ir tada kitose, kai aš išeinu į juos, aš jaučiu juose новую систему. aukštesnę būseną. Jie jaučia įsijungdami į mane ir atsijungdami nuo savęs savo aukštesnę būseną. Ir taip kiekvienas iš mūsų pradeda siekti naujos sistemos. Вне нас. Pasaulio sukūrimo, tai kas yra už jo. Ir mūsų apribojimai, visi šio pasaulio suvokimai dingsta. Ir mes pradedam jausti viską, kas yra už mūsų. Через Nepraeina per mus per šituos 5 pojūčių organus. я нахожусь над своим желанием. Rega, klausa, lytėjimas, skonį, kvapą. O per išorinius pojūčių organus. O išoriniai pojūčių organai pasakyti taip, kad aš esu virš savo noro, Свойство выхода из prieš jo орган чувств. egoistinį potraukį priimti viską į save. Ir aš įgaunu naują savybę, atidavimo savybę, meilės savybę, išėjimo iš savęs savybę. Tai ir yra naujas pojūčių organas, kurį mes įgaunam, jis vadinasi siela. Ir joje mes pradame jausti pasaulį, kuris yra nesutrumstas mūsų su pojūčiais, suvokimais. Ir šį pasaulį mes vadiname aukštesnį pasaulį. Prie to mums reikia prieiti, kai mes pradedame jausti, pradedame suprasti, pasiekti, jausti Дальше поговорим. viską, kas vyksta su mumis apskritai ir apskritai viską, kas vyksta. Ощущение первой духовной Štai pasiekime tokios būsenos, o tada pakalbėsim. Na štai pas mus yra tema, kaip pasiekti dvasinius laiptelius, bet klausimas, pirmojo dvasinio laiptelio pojūtis, kai tu iš tikrųjų pradėjai slėpti, kas tai tokio. To klausė Liena, kaip čia nesuklysti, kad tai tiesa. Pirmojo dvasinio laiptelio pojūtis įvyksta tada, kada žmogus savo pastangomis Существуют связи между нами. žadina pastoviai Если я устремляюсь к savo aukštesnio šviesos poveikį, kuri egzistuoja ryšiuose tarp mūsų. имеет место. Tai yra, jeigu aš siekiu ryšių tarp mūsų, tai aš pradedu atskleisti, kad iš tikrųjų šis ryšys jau yra. Я вызываю эти Ir ši būsena jau yra, jau turi savo vietą. Bet влияния этого состояния. tiek, kiek aš Это так же, как, допустим, проводник движется, šios būsenos siekiu, aš taip iššaukiu вызывает savo iš ten poveikį šios būsenos, šios bendros būsenos. к этому Ir tai yra taip pat kaip ir, tarkim, laidininkas juda magnetiniam lauke. Jis iššaukia savyje и тогда мы начинаем tėkmės. Elektros tėkmę iššaukia. Taip ir mes savo sekančią būseną для них iššaukiam savyje tokį poveikį, kuris vadinasi šviesa. Ir tada mes pradedame jausti sekančią būseną. Prie mūsų prisijungia daug naujų žmonių ir jiems dvasingumas nėra ryšys tarp mūsų. Jums greičiau dvasinis pojūtis yra dvasinis dvasingumas. Vat dvasingumas. Aš nesuprantu, kas yra dvasingumas. Kas tai per žodis? Tai reiškia, kad yra kažkas tai aukščiau, kažkas tai, nežinau. Tai ne tai, ką mes su jumis bandome sujungti tarp savęs. Aš jiems duodu этого тела. Это тело tikslų, рисует мой tikslę savoką, kas tai yra dvasingumas. Dvasingumas yra tai, kas yra už mano fizinio gyvūno kūno. Dabar kaip man išeiti iš šito kūno? который называется Šitą kūną menyje paišo mano egoizmas, kai tik tai aš siekiu išeiti virš jo. Aš pradedu šaukti savo этот свет, который ypatingą jėgą, kuri vadinasi aukštesnioji šviesa, к тому состоянию taisanti šviesa. Ormakyv, dar kitaip ir taip toliau. Ir ši šviesa, kuri mane veikia tiek, kiek aš siekiu tos būsenos už kūną. вот так Šita šviesa mane taiso, keičia, daro mane dvasingu. Tai yra jaučiančiu tai, kas yra už kūną. человек, который приходит Štai taip viskas ir vyksta. в группу или сталкивается Suprantama, tai tada dar paskutinis klausimas, kasgi dabar privedė čia žmonės, tie, kurie ką tik prisijungė, tik atėjo. вообще. Žmogus, kuris ateina į grupę arba susiduria su kabalos mokslu, В нем есть потенциал. visą tai jame įvyksta Потенциал достигает в итоге ne per sutapimą kažkokį, tai nieko nevyksta netyčia. Tai reiškia, kad jame yra dvasinis potencialas ir kai šis potencialas pasiekia
galop savo suartėjimo su bendru dvasiniu lauku, kažkokio tai kontakto, laukas pradeda įtraukti jį į save ir versti jį siekti savo centro ir jis pakeliui susiduria su tokiais pačiais krūviais kaip ir jis, bet mato juos kaip tam tikras asmenybės, su kuriais gali kalbėti pagal tą pačią temą, su kuriais kartu gali atskleisti šį aukštesnį pasaulį. Štai taip žmogus ateina į grupę, kadangi pas jį viduje yra toksai dvasinis potencialas. Grįžo. Klausimas iš nuo Nadios. Nadia iš, net nežinau. Gerbiamas profesorių Michailą Atmenį, kreipiuosi jūsų klausimu. Ar galiu aš savarankiškai nuspręsti, kokioje iš 125 dvasinių laiptelių aš esu dabar? Jeigu taip, tai kaip? Iš Magdeburgo. Magdeburgas, Vokietija. Ne, pagal kas tai neįmanoma. Jeigu jūs žinotumėt, tai yra, jeigu jūs būtumėt dvasinėse laipteliuose, jie labai aiškiai graduoti, jie reglamentuoti labai aiškiai. Kiekvienas jų turi ypatingas savybės, ypatingas jėgas iš kūrėjo aukštesnės šviesos ir iš kūrinio pusės mes tai mokomės kabalos moksle. 1000 puslapių eigoje. Taigi galiu jūs pakol kas nuraminti, įtikinti, kad jūs dar neturite dvasinio laiptelio, bet šis noras jūsų gauti jį, šis noras yra labai pagirtinas ir reikia saugoti ir vystyti. O žmogus pats nusprendžia, ar kažkas jam turi pasakyti grupę, arba dar kažkas tai. Kai žmogus siekia dvasinį laiptelį, jis jaučia. Jis tai suvokia sąmoningai. Jis tai nusprendžia. O pradinėse dvasinėse laipteliuose tai jam patarė mokytojas. Taip. Štai yra klausimas ryšių su pradiniais laipteliais. Julija iš Vologrado. Man patinka, kai žmogus klausia klausimus iš savęs. Julija iš Vologrado užklausia, kas atsitiko, kas apvertė pasaulį aukštyn kojom ir padarė ankstesnės vertybės bevertėmis. Julija, jeigu jūs paklausysite arba skaitysit, kas yra parašyta mumis kokių 20 metų atgal, 30 metų atgal, tai jūs atrasite, kad visa tai jau buvo rašyta, visa tai jau apie tai buvo kalbėta. Jau senai buvo apverstas. Taip, žmogus jau senai turėjo būti apverstas, pasaulis turėjo būti apverstas ir jis apsivertė. Jis jau apsivertė 19 amžiaus pradžioje, po truputį 20 amžiuje. Tai ši transformacija įėjo į pilną savo poveikį, pilną jėgą. Ir 20 amžiaus gale aš jau rašiau visomis jėgomis apie tai, o dabar mes prieinam prie tokios būsenos, kai šį perversmą, apsivertimą jaučia visi žmonės pasaulyje. Aišku, yra dar žmonės, kurie šis nieko nejaučia, nežino, kokiam pasaulyje gyvena. Bet šitas apsivertimas, jis, aišku, išeina iš bendro žmonijos vystymosi, iš visos mūsų evoliucijos. Jis buvo numatytas, išpranašautas kabalistų dar 1000 metų atgal, iki to, kaip jis prasidėjo. Jis sakė, kad 20 amžiaus gale bus ypatingas ryšys, požiūris į pasaulį, į kabalą. Žmogus pereis ypatingą transformaciją ir galop jis turės poreikį pasiekti bendrą gamtos formulę ir vystymasi tam, kad įvaldyti situaciją, neleisti ją išeiti iš kontrolės į kažką tai, ko net neįmanoma nuspėti, neįmanoma aprašyti. Čia mes ir esame, ir kabalos mokslas privalo padėti mums paimti šitą situaciją į rankas ir paimti valdžią šitam procesui. Julija klausė adreso, kas apvertė pasaulį. Tai pati gamta, joje tai buvo įdėta. Žmonės dar 1000 metų atgal apie tai rašė. Taigi, jeigu pas jūs yra aiškios formulės, kaip vystosi gamta ir žmonijoje, tai nėra jokio sunkumo, kad išskaičiuoti, kur ir kada viskas prasidės. Nereikia būti ekstrasensu arba burtininku. Štai ir todėl. Bet Julija sako, kad jai visai nesenai buvo taip gerai. Jie tiesiog tai atskleidė. Žmonės yra, kurie dar neatskleidė, o yra žmonės, kurie yra tokioj būsenai šio pasaulio.
kuris pastoviai transformuojasi, gyvena ilgai. Aš pradėjau tai jausti nuo 70-ųjų metų vidurio ir nuo to laiko rimtai užsiimu kabala. Ir aš matau, kiek jie iš tikrųjų padeda išsiaiškinti, kas vyksta iš tikrųjų. Ir nieko čia nustabaus ir nieko baisaus čia nėra. Atvirkščiai mes esame labai įdomiam laiko tarpsnyje, kuris atmeta viską, kas buvo praeityje. Aišku, visa tai yra susijęs su taisyklė, kad praeitas laiptelis turi numirti ir iš jo išaukti. Sekantis anksčiau buvo vergvaldystė, atsirado feodalizmas, tada dingo feodalizmas ir buvo rimtos revoliucijos ir atsirado kapitalizmas, būtent taip. Olegas iš Maskvos pratęsė šį klausimą, sako, kaip priešintis negatyvui, kuris yra pasaulyje. Ne, šitas negatyvas, šitas neigiamas požiūris yra teisingas, dėl to, kad visa tai yra teisinga. Praeito pasaulio atžvilgių, praeitos mūsų būsenos atžvilgių, tai yra teisinga. Į jį galima žiūrėti visiškai negatyviai, bet visa problema tame, kad kągi mes matome priekyje, kaip mes galime pagreitinti savo vystymosi procesą ir pasaulio vystymosi procesą. Tai vidinė dalis, išorinė dalis yra pats pasaulis, kaip mes galime pagreitinti jų bendrą vystymąsi ir tuo pačiu gerų keliu, maloniu keliu, visiems ir viskam. Apie tai šneka kabala. Sekantis klausimas. Rusulianas iš Kramatorsko klausė. Mano klausimas toks. Ar lipimas laipteliais yra sekamas ir vizijomis? Ir panašiais pojūčiais. Vizijos iš esmės, ką reiškia vizijos? Žmogui atrodo, jam atrodo, tai atrodo. Taigi ne tiesa. Jam tik tai kažkas tai atrodo. Tai iš tikrųjų realiai turi vietą, ar tai tik tai jam atrodo. Taigi kabala šioje vietoje duoda žmogui aišku apibrėžimą, kas yra egzistuojantis veiksniai. Tai veiksniai, kurie atsiskleidžia tam tikrose jėgų, norų sistemose, kurie aiškiai graduiruoti, surišti į vieną sistemą, kuri vadinasi parcufas arba objektas, jėgos objektas, kuriame vyksta tam tikros aukštesnės jėgos suderinimas. Tarkim, per elektros laidą eina elektros tėkmė. Yra pats savaime laidas ir yra tėkmė, kuri eina per laidą, kurį mes galime pamatuoti. Tai čia yra keli parametrai. Taigi, pats veiksnys yra labai paprastas. Yra kažkas tai, kažkoks tai magnetinis laukas. Mes jo nejaučiam ir nematom. Bet jeigu mes jame varinį laidą pravesim, tai mes matysime tame varinėme laide elektros tėkmę. Taigi, kitaip aš negalėčiau pamatyti, kur yra ta elektromagnetinis laukas. Laidas būtų tiesiog metalo gabalas, o jeigu aš tą metalo gabalą judinu magnetinėme lauke, aš matau jame elektros tėkmę. Ir tai yra veiksnys, tai yra reiškinys. Ir tai, kad šitas reiškinys atsirado, aš galiu atskleisti tą poveikį. Taigi, tam, kad pas mane būtų laidas, tai yra kažkoks tai objektas, kuriame gali atsiskleisti kažkoks tai reiškinys, kuris iki šiol yra paslėptas nuo manęs ir kad žinotum, kokiu būdu galima būtų jį atskleisti, tai mums visą tai ruošia kabalos mokslas. Tai mes galime pamatyti, kai teisingai susirenka kabalistinė grupė, kai jie tarp savęs stato tokius santykius, kai tokius santykius jie supanašina su aukštesnė jėga, aukštesnė savybė, atidavimo savybė, bendrumo savybė. Jeigu jie prieina prie tokios būsenos tarp savęs, tai jie atskleidžia taip pat tuo pačiu principu, panašumo principu. Jie atskleidžia savo susijungimą aukštesnį jėgą. O jeigu tiksliau, kas yra žmogaus lyginė, kas yra laidas, kas yra kas?
Na, tarkim, pas mane yra štai suktis ir štai yra pliusas, minusas ir čia su ja kartu vyksta, yra pravestas laidas. Ir čia pasaga skleidžia bangas ir šiuose bangose yra laidininkas. Движется, допустим. Так, движется. Если он движется, Лайdininkas. тогда в этом проводнике возникает... Ir jis juda, šis laidininkas. Его увидеть. Подключим сюда какой-то прибор, Juda, tarkim. и прибор нам покажет от нуля Štai taip juda. отклониться Jeigu jis juda, tada šiame laidininke atsiranda деление. elektros tėkmė. Mes galime pamatyti jį, čia prijungsim kokį nors aparatą ir šis aparatas mums parodys nuo nulio, jis jo rodiklę parodys, nulinks į kokį nors ten parametrą ar skaičiuką. Viskas suprantama, Источник. bet tai šiek tiek labiau arčiau prie žmogiško lygio. Dabar jeigu mes esame lauke kažkokio tai šaltinio, taip, Между собой, čia yra šaltinis, представляет собой одно единое целое. Эта группа šaltinis. из какого-то количества людей. O mes esame čia, Один, grupėje, как один, tarp savęs, то тогда kuri подобно yra этому vienas vieningas vienis ir ši grupė yra sudaryta источник тогда влияет. iš tam tikro žmonių kiekio, jeigu jie visi susivienyje kaip vienas, Группа, kaip если vienas. она не собрана, она Taip, эту силу не tada воспринимает. jie yra panašus šiam šaltiniui. Силу ощущать. Вот и все. Ir šis šaltinis tada veikia juos. Начинает в себе Tai yra, jis skleidžia savo jėgą šitas šaltinis, bet grupė, jeigu ji nėra susirinkusi, ji šios jėgos nejaučia. O jeigu ji susirinka, tada ji pradeda jausti tą jėgą. Štai ir viskas. группа обнаружит в себе. Tai yra, pradeda jausti savie cirkuliaciją iš tos jėgos aukštesnės. Называть её, потому что она исходит от источника. Šitaip ji cirkuliuoja joje. Štai. Быть как один на эту тему Tai существует jėga, система. kurią grupė atskleidžia savyje ir įvadinama aukštesnė jėga. Kuriejas, taip? Kuriejas galim pavadinti, kadangi jie išeina iš šaltinio. Ir liko tik tai suprasti, ką reiškia būti kaip vienas. Būti kaip vienas yra visa sistema vienijimuose, šią temą parašyta žmonių grupėje. Pakankamai paprasta, galbūt nepaprasta ją realizuoti, bet ji labai paprastai aiškinasi visiems. Pas mus yra labai didelis kiekis klausimų iš Europos, Paryžius, Tulūzas, Belgija, Bulgarija. Ir kokie klausimai, kas yra dvasinės kopėčios, iš ko jos susidaro, kas yra dvasiniai auteliai. Labai paprasta. Dabar jūs iš šių brėžinių dėka aš galiu paprastai jums viską paaiškinti. Iš tikrųjų, tai pasirodo, viskas yra labai paprasta. Kaip mes jaučiame dvasinius autelius. Jeigu pas mus čia yra šaltinis aukštesnės jėgos Раньше, чем вы устанете, наверное. ir iš jo Значит, эти, išeina štai tokios bangos. допустим, 1, 2, 125 bangos, taip. Na taip, bet mes 125 nepaišysim. Aš nebaigsiu, kol jūs greičiau nusibos, pavargsit. Taigi мы с вами šitie laipteliai, tarkim, 1, 2, 3, 4, 5 ir štai čia 125. допустим, десятка, мы её назовем. Группа. Mes su jumis sukūrėme grupę. Если мы эту Grupę. Tarkime, 10, mes ją pavadinsim grupė. постоянно ко все большему и большему сближению между собой, Jeigu mes то она šią начинает grupę подниматься, как бы ее затаскивает сила на первую ступень. Поднялись на первую ступень. Вот эта группа поднялась tam на taip, kad первую jis siektų vis didesnio ir didesnio susivienimo, suartėjimo tarp savęs, tai ji kyla. Tartum, ją įtraukia šį jėgą į pirmą Здесь эгоизм. laiptelį, pakilo į pirmą laiptelį, štai ši grupė pakilo į pirmą laiptelį, štai dabar jie yra čia. Ir jeigu čia pas juos buvo jų egoizmas, kuris buvo lygus vienetui, tai čia egoizmas lygus 10. И снова объединяются Ir вместе. jie toliau vienėsi. Эго у них уже становится еще выше. Ir tada 100. pakyla į Они sekantį всё laiptelį. объединяются.
И тогда они поднимаются еще выше. Ir vėl vienėsi То kartu. же самое здесь. Ego pas juos jau tampa dar aukštesnis. 100. От чего? Ir jie vis toliau Оно vienėsi. двигается изнутри нас. Ir tada jie pakyla dar aukščiau. Он нас его заранее столько, чтобы достичь Ir tas pats ir čia. Вот Ego tampa dar didesnis. 1000. O nuo ko tas ego auga? Jis auga iš mūsų vidaus. Pas mus egoizmo yra kiek tik nori. Pas mus iš anksto mes turim tiek, kad pasiekti šio aukščiausio šaltinio. Ir štai čia ego yra lygus 1000 ir taip toliau. Taigi reikalinga dar didesnis susikabinimas grupėje. Taip. Ir taip toliau mes taip kylam aukštyn, kol pasiekiam maksimumo. признаки ощущения Духовных ступеней. духовного. Štai ir viskas. Tai yra visi iš 25 laipteliai. Ir štai Aleksandras iš Belgijos klausė, kokie yra požymiai pojūčio dvasinio laiptelio. Kokie požymiai? Požymiai to, kad jauti dvasinius laiptelius. Požymiai to, kad jauti dvasinius laiptelius. Kiekvienam laiptelį aš Находится во мне перед jaučiu pasaulį, мир visą kūrinį, kaip čia pasakyti, visiškai naują pasaulį. Visiškai naują. Tai ne tas, kuris dabar ощущение yra manyje ir priešais mane. ощущение Творца, Tai pasaulis в котором мы все обнаруживаем себя. kiekvieną kartą atsiskleidžiantis kaip Как nauja visata. Naujas pojūtis savęs ir aplinkinių. Naujas pojūtis kūrėjo, kuriame mes visi save atrandame. Kaip jums pasakyti? вообще каббалист — это Kaip razinos tešloje. Taip. интересный человек. Frederikas iš Paryžiaus klausė, ką reiškia, kai kabalistai kalba, kad jie gyvena dviejose pasauliuose, šiame ir dvasinėme. Чтобы я Apskritai, kabalistas tai labai не могу. Вот įdomus существует žmogus. вот тело. Так, Štai šventų pagal mūsų matavimus jo pavadinti negalima. Štai Semionas vis laik nori, kad idealizuotumėt. Ne, aš negaliu idealizuoti. Jis egzistuoja štai čia kūnas. то есть это обычный человек с обычными Taip. 5 органами чувств. Tai biologinis mūsų kūnas. Na taip. Знание и Štai čia egzistuoja kūnas. знание. Netgi jūs nupiešit bambą. Tai aišku. Vat. И Tai yra paprastas žmogus su paprastais 5 pojūčių organais. Rega, сам kvapas, skonis, то есть это lytėjimas, с какими задатками я родился, что во мне skonis. есть. Все Ir это остается. И Ir привычки всякие, čia увлечения. šiame kūne jis egzistuoja pats, tartum pats savo. Tartum šitas kūnas egzistuoja su tokiais parametrais, kuriuos aš gavau iš prigimties, nuo gimimo visą tai lieka. Ir įpročiai visokie, ir pomėgiai, visą kas У lieka. него существует Kai kabalistas mato pasaulį per savo šitą gyvūno kūną, kaip ir bet koks žmogus. Taip, kaip ir visi žmonės. вот это вот, Jaučia, mato, vertina viską labai aiškiai, absoliučiai. Ir tuo pačiu metu pas jį egzistuoja įsijungimas štai toks į grupę. поэтому стремление вверх. Va, toks. Ir jis taip juda Второму своему признаку. pagal šį siekį į viršų. Эта группа, она может быть группа духовная, в которой он Siekia taip kilti į viršų. Tai tai vadinasi kabalistas. который может быть в нашем Pagal šį antrą savo požymį, o ne pagal savo išgyvūninį biologinį kūną. Taigi grupė jame atskleidžia papildomus organus. Ši grupė gali būti dvasinė grupė, kurioje jis yra ryšęs su žmonėmis, tartum, žmonės. Šie žmonės gali būti, kad mūsų pasaulyje jau kaip kūnas neegzistuoja, tai nesvarbu, jis jau susirištas su jėgomis. Va. Ir tai ir yra siela štai. Šis siekis į viršų, страдает, štai šis ir yra siela. и желает людей вытащить из этого мира. А с другой стороны? А с другой стороны, он поднимается и поднимает их, тянет их за Tai yra, jeigu sumuoti viską iš vienos pusės, jis mato šį pasaulį ir kenčia, ir viską jaučia, ir pasaulio kančias taip, ir kenčia kartu su šito pasaulio, ir nori žmonės ištraukti iš šito pasaulio, ir iš kitos pusės jis kyla ir kelia juos kartu su savim, stempia paskui save. Taigi jis jaučia jėgas, kurios yra už visų objektų. Taip, aišku, jis jaučia visą sistemą jėgų. Ir štai visa sistema čia ir nupiešta.
O yra koks nors ryšys tarp šito kūno, kurį jūs nupiešėte, ir dvasinio šio pakilimo. Praktiškai nėra jokios. Nėra. Tiesiog žmogus egzistuoja šiame kūne tol, kol jame neatsirado taškas, juodas, matai, kur aš jį nupiešiau, štai juodas taškas, tada jis tartum išeina iš savo kūno, baigia užsiminėti vien tik tai juo, o pradeda rūpintis šio taško vystymus. Tai nereiškia, kad jis nenori dabar kažko skaniai pavalgyti, jis nemato šio pasaulio grožio, nemyli savo artimų, arba dar kažko. Tai viską, kas yra būdinga žmogui šiam pasaulyje, jame egzistuoja. Tai yra žmonės, kurie bus prieš pat dvasinio pakilimo, jie gali nebijoti, jie nieko nepraras. Jie tik tai praplečia savo bendravimo ratą ir taip toliau. Aleksandras iš Urgaro prašo. Klausimas toks, ne tik tai dvasingumas, bet ir socialinis yra už mūsų kūno ribos. Jis taip galvoja. O kas palyginti su socialiniu yra mūsų dvasinis. Mūsų juk visuomeniniai norai irgi yra ne kūne. O kodėl jie yra ne kūne? Jie yra kūne. Kol kūnas egzistuoja ir šie norai socialiniai. Tegul jis randa manyje norą, kurgi manyje yra noras šitai arbatos stikliniai. Kur kūne? Taip, galim sakyti, kad visi norai yra ne kūne. Taip pat yra ir gyvūnuose. Visi mes esame norai. Tai, kad mes matome save kaip kažkokią tai struktūrą, kaip čia pasakius, biologinė, visa tai mums taip tik tai atrodo, iš tikrųjų visa tai yra norų sankaupos. Norų sankaupos ir daugiau nieko pasaulyje nėra, kurie sukuria tik tai norą. Ir šitas noras įvairiose savo formose jaučiamas mumis ir stovi priešais mus. Siela irgi yra noras, bet yra noras, kuris pastatytas ant gavimo ir tada jis vadinamas kūnu. Reiškia gauti ir rodiklė į apačią ir noras, kuris yra pastatytas ant atidavimo savybės. Ir tada ši rodiklė yra į viršų, tartum, nuo savęs atiduoti. Tai yra, jūs įvedate dar vieną parametrą krypties šio noro, kaip aš jį išnaudoju. Taip. Tai yra, bet koks noras, kuris pasireiškia, jeigu aš jį išnaudoju savo labui, tai vadinasi, čia tu jau lieti kitą reikalą. Yra norai, kurie mes galime pakeisti iš gavimo į atidavimą, ar tada jie tampa sielo. Yra norai, kurių neįmanoma pakeisti iš gavimo į atidavimą, ir jie lieka mūsų biologiniu kūnu. Klausimas dar iš Maskvos toksai. Ar įmanoma iš pirmo laiptelio perėti iš karto į 20? Niekada. Skuba žmogus. Na taip. Tai yra aiškiai determinuota 125. Kaipgi tu gali pakeisti save ne tokiu diskretiniu būdu, ne tokiu nuosekliu. Kiekvienas laiptelis tau padeda įvaldyti sekantį laiptelį. Tai neįmanoma niekaip. Toliau. Toks klausimas, šiek tiek toks skutenantis. Aleksejus iš Voronišo, turbūt kitą literatūrą skaito. Sveiki, Rave. Mūsų labai domina kabalos mokslas, bet beveik visose darbuose rašoma, kad neįmanoma mokytis, jeigu nėra padarytas apjaustinimas. Ar reikia nugalėti savo ankstesnį įsitikinimą, kad žmonės sukuria tokiais, kokie yra? Jūs galite nusiraminti, Alioša, nieks jums negrasina. Galbūt kas nors jūs ir sieks su peiliu papjauti, bet tik tai ne dėl jūsų brangios odelės. Taigi jūs galite būti toj pačioj būsinoje, kaip ir dabar esate. Jūs galite mokytis kabalos ir nėra jokios būtinybės nieko keisti fiziškai.
Dar klausimas, ką reiškia dvasinė prasme apipjaustimas. Apipjaustimas dvasinė prasme yra, kai žmogus atskiria nuo savęs tuos norus, kurių jis negali ištaisyti ir užsiima tik tai tais norais, kurie gali būti ištaisyti. Vat ir viskas. Tai yra dvasinė prasme, neturi jokio ryšio su fizinė. Taip, neturi, jūs galite apie tai perkti visose kabalistinėse knygelėse. Iš Tulmuzo klausia, kaip žinot, kad mes jau pasiruošę mokytis kabalos, kaip tai sužinoti? Kaip žinoti, kad mes jau pasiruošę mokytis kabalos? Pagal savo norą. Tik tai pagal savo norą. Jeigu iš tikrųjų aš, nesvarbu, nežiūrint į visas įmanomas problemas, kurios pas mane atsiranda, artinantis prie kabalos, o jos specialiai tyčia darosi iš viršaus, taip, jeigu aš nežiūrėdamas į tai, vis tiek siekiu tikslo ir niekas manęs nestabdo. Štai tada aš galiu iš tikrųjų užsiimti kabalą. Mes dabar užklausim klausimą, kuris dabar atsiranda. Yra klausimai, kuriuos uždavė prieš savaitę, bet dabar Aleksandras iš Magnetogorsko klausia, jeigu žmogus stovi priešais perimamą per maksomą, taip, jam reikia dar šiek tiek pastangų, kad jį pereiti, bet jis nemato šios lenkščio ir ir praleidžia šitą progą dėl to, kad jį prarija šis pasaulis. Kaip nepraleidži šito momento? Ne, čia nėra jokio prieštarimo, čia galiu labai aiškiai pasakyti, kad taip iš tikrųjų būna. Žmogus prieina, štai, žiūrėkit, kur mūsų maksomas. Jis štai čia juk. Apačioje. Štai čia priešais mus. Aš tiesiog auginu šitą liniją. Šį laiptelį. Įsivaizduokite, kad jūs kylat į laiptelį. Štai dabar čia esate jūs. Aš piešiu būtent kūną. Jūs vieną koją pastatėt ant aukštesnio laiptelio, o antra yra dar apačioj. Taip. Ir jums reikia uždėti antrą koją, bet antrą koją užnešti yra labai sunku. Vieną koją jūs užnešė dėl to, kad tai tik tai kojoje reikalas, o antrą koją, tam, kad antrą koją užkelti, reikia užkelti visą kūną. Ir tada tik tai ta koja užeis, jūs pakilsite į antrą lygį, sekantį lygį. Tai yra pirmoji koja jums, antra koja jums padeda pakilti. Ir jeigu jūs tik tai vieną koją užkėlėt ant laiptelio, jūs dar nieko negarantuojate, kad jūs pakilsite į ją. Ir čia ir atsiranda visos problemos. Tarp pirmos šios kojos ir antros. Štai čia visa ir problema, aš piešiu čia klausimai ženklą, klaustuką. Ar jūs suprantat, kame čia yra problema? Ir dažnai tai būna kvailos problemos, žemiškos, visiškai atrodytų, iš kur jos atsirado. Bet žmogus turi pakelti savo kūną. Ne vieną koją, antrą, kaip mums atrodo, o visą kūną. Ir čia yra problema, tai yra didelė trukdžiai, jam atrodo, kad jis nenori, tai neįdomu. Atrodo, kad šitame yra kažkas tai apgailėtino, kažkas tai nerimto. Viskas, kas tik tai gali būti. Ir toliau parašyti, kad Ilikas iš Baku sako, kad dažnai atrodo, kad aš su kažkuo tai kovoju tam, kad pakilti. Tartum aš šiandien jaučiu, kad yra kažkas tai. Aišku, kad kovoji. Aišku, kad reikia kovoti, tave atstums, tau atrodys, kad neteisinga kabala, kad mokytojas yra bjaurus, kad bjauri grupė, kad kažkokia tai bjauri afera. Viskas, kas tai gali atrodyti, bet iš tikrųjų tau žmogui taip tik tai atrodo, tai viskas jam parodoma, kągi padarysi. Mus taip suka gyvenimas. Labai nepaprasta. Aš galiu paliudyti savo patirtimi, savo asmeninę patirtimį ir
niekur nuo to nedingsit, neišsigelbėsit ir jūs. Aš noriu grįžti prie šito piešinio. Mūsų mokiniams buvo labai suprantama, šiandien labai daug naujų mokinių prisijungė, draugų. Ir klausimas, pagal tą patį egoizmas, tai yra visi šitie laipteliai yra pastovus egoizmo pridėjimas. Tai yra kiekvienas laiptelis manyje ir jie vienas nuo kitos skiriasi kažkokiu tai egoizmo svoriu didesniu, virš kurio aš turiu pakeltis ir aš vis pakilu į naują laiptelį. Taip išeina, kad kabala yra vienintelė metodika, kuri sako, kad reikia teisingai išnaudoti savo egoizmą, o ne jį naikinti. Galbūt yra dar kažkokia metodika. Todėl yra vadinama kabala, nuo žodžių gavimas. Tai yra apie teisingą egoizmo išnaudojimą, apie teisingą gavimą. Jeigu tu jį sunaikinsi, tai nebus tau kame atskleisti aukštesnį pasaulį, aukštesnę būseną, atvirkščiai. Kai žmogus kyla laipteliais, tu matai ego. Ką aš čia rašiau? 10, 100, 1000 ir taip toliau. Kuo daugiau, taip geriau. Ne, geriau yra tada, kada tu jungi jį su kitais. Kada aš teisingai jį išnaudoju. Tai yra visa metodika yra, kaip teisingai išnaudoti savo egoizmą. Taip. Absoliučiai teisingai. Ir ten atsiskleidžia ar savo egoizmą, ar virš jo atskleidžia. Savo egoizmo viduje ištaisyto, tu atskleidė kurėją. Ir yra tokių klausimų iš skausmo. Štai Katė iš Odestos klausė, kiekviena nauja diena buvo tokia, kaip ir praeitą atsiminę dieną su Roka. Toks filmas buvo. Naktį aš verkiu, o dieną stengiuosi gyventi. Kaip gyventi toliau? Ašgi pasakyčiau, Katė, tai reikia ieškoti kiekvienoje dienoje tą naują, ką jis tau neša. Ryšyje su savo draugais ir tik. Ir nieko kito. Visų pirma, dieną reikia pradėti nuo pamokos. Nesvarbu, kur tu gyveni. Galbūt pas tave diena prasideda tada, kada pas mus čia yra naktis. Tada, kada tu atsikeli ryte, turi atsikelti anksčiau taip, kad išklausyti naktinę pamoką arba mūsų rytinę pamoką. Kadangi tu Odesoje, tu gali labai ramiai klausyti mūsų pamokų, tikriausiai dabar mes esame vienam ir tam pačiam laiko juostoje, nuo to reikia pradėti dieną. Jeigu tu jį perklausai, reiškia, tu jau gavai tam tikrą dvasinę porciją, kuri būtina šiandienai. Ir tada tu gali pragyventi šią dieną teisingai jį realizuodama dėl dvasinio pakelimo. O realizuojasi jį taip, kad susijungti su kitais. Ir tam egzistuoja rytinis straipsnis, dienos straipsnis, vakarinis straipsnis. Yra blogas mano. Ir be blogo yra visokie įrašai, kuriuos mes čia šioje studijoje įrašinėjom. Ir tu gali jais naudotis. Tai yra, mažiausiai viską, ką tu tik tai nori, yra tavo paslaugomis, bet svarbiausia yra rasti grupę, kurioje tu galėsi vienyti su kitais. Jeigu tu iš Odesos, tai pas tave tokia grupė yra. Iš esmės, tai yra svarbiausia. Tai yra atsakymas Bogdanui iš Kijevo, kaip išeiti iš tokio kvailumo, iš durnumo. Draugai, pas jūs yra grupė, pasakykime iš jūsų, jeigu nėra grupės, tai yra virtuali grupė, yra didžiulė visuomenė virtualių draugų, kurie tarp savęs turi vienintis. Žiūrėkite, mesgi matom jau šiandien ekranuose, mūsų ekranuose, monitoriuose yra, žiūrėkite, Dnepropetropovskas, Vilnius, Bulgarija buvo, Odesa, Čelebinskas, Minskas, Čekoslovakija, kiek tik norite, žiūrėkite, kokios nuostabios grupės, Maskva, ir tai yra dienos vidury. Taigi, jūs neturėtumėt skūstis tuo, kad jūs neturite galimybės. Bet to jūs net ne vieni, jeigu jūsų mieste yra 2-3 žmonės, o gal ir jų nėra, bet yra kiti žmonės pasaulyje. Mesgi visi iš principo esame interneto ryšyje. Taigi,
realizuokime šią galimybę, kuri pas mus yra. Pas jūs yra galimybė greitai įeiti į dvasinio pasaulio pasiekimą. Mes apskritai su jumis dabar pradedame ruoštis mūsų sekančiam kongresui. Ir pasitenkite visų pirma visomis jėgomis, kiek tik tai įmanoma, ten atvažiuoti ir be to būti šiame pasiruošime. Ji būtent visa nukreipta ten, tam, kad susivienyti, suartėti ir sukurti sielą. Iš Krasnodaro rašo, pasakykite, prašome mokytojų, kaip save aprūpinti materialiai, jeigu neinteresuoja nei karjera, nei turtas, nei profesija. Ir tuo pačiu nerandi atsakymą į klausimą, kas aš, kam aš gyvenu šitam pasauliu, kodėl šitas pasaulis toks. Ačiū. Aš jūs suprantu. Aš tada, kai radau kabalą, buvau biznesmenu, buvau verslo žmogum, vadovu labai sėkmingo verslo, kuris, aš net nežinau, buvo labai ypatinga struktūra, kurią aš sukūriau ir ramiai su gera apyvarta. Taip, su gera apyvarta. $100,000 per mėnesį ir viskas buvo nuostabu ir gerai. Ir aš irgi taip pat pajaučiau, kad negaliu užsiimti šitą reikalą, aš pasiruošęs tiesiog išeiti iš jo, atitrūkti ir kažkur tai pasislėpti. Kad tik tai pabėgti nuo visų šitų verslo reikalų, kurie mane valgo tiesiog, taip, suvalgo. Ir pas mane buvo advokatai ir buhalteriai visokie ir menedžeriai, kurie viskas skaičiuodavo ir darydavo, bet viskas tiesiog vien tik tai, kad tai kabėjo ant manęs, tai buvo man labai neįmanoma buvo išlaikyti ir aš iš to išėjau, aš išėjau. Ką jums pasakyti? Kiek tai buvo pateisinama arba ne, bet aš tiesiog negalėjau tuo užsiminėti. O kada aš kreipiausi į savo mokytoją, Rabašą, jis pasakė labai paprastai, tu privalai dirbti. Ir sakau, ne, man nereikia dirbti, aš turiu pinigų. Tu privalai dirbti, ne užsidirbti, o dirbti. Ir kiek? Na, 4-5 valandas per dieną bent jau. Bent jau. Dėl to, kad visą kitą laiką tu būsi su manim dirbti su manim. Pasakyti, kame yra tame priešais, kodėl būtent dirbti. Žmogus turi dirbti, žmogus turi dalyvauti šiame pasaulyje. Iš šio pasaulio mes augom. Jis turi būti pririštas pasaulyje. Taip, pririštas prie šio pasaulio, dalyvauti, daryti viso, kas yra. Būtų gerai apsiženyti, gimdyti ir turėti šeimą. Visą tai yra didelis galvos skausmas, bet tai mes iš tų būsų turime kelti savo sielą į aukštesnę sielą. Marina Bukalova klausė, kaip mes pasiekime pusiausvyrą tarp materialaus pasaulio, kur mes gyvenam, ir dvasinio pasaulio. Mes nepasiekėm pusiausvyros, mes teisingai išnaudojame materialų pasaulį tam, kad jame egzistuoti, o visą kitą nukreipiam į dvasinį. Tai yra pusiausvyra. Tai yra pusiausvyra. Ką reiškia teisingai išnaudoti mūsų pasaulį? Viską tam, kad pasiekti dvasinės pasaulis. Gauti būtinybę. Gauti tai, kas būtina iš mūsų materialaus pasaulio, kad egzistuotų mūsų kūnas, viskas aplink egzistuotų normaliai. Ne minimaliai, o racionaliai. Nieko kito. Kas tai nusprendžia tu ir tavo šeima. Mes nusprendžiam tai, kas mums būtina, priklausomai nuo mano dvasinio vystymosi, aš nusprendžiu, kiek man reikia. Taip, bet iš principo tai, ko reikia įprastam žmogui. Igoris iš Čerbinsko klausė, sveiki, pasakykite, prašom, kokia yra kabalos mokslo tikslas ir kaip įsitikinti, kad tai būtent tai, ko reikia žmogui. Tai, ko reikia žmogus pats jaučia, taip arba ne, nieks jam neišrašo, nieks nepriverčia, nieks nesudaro jam tokios būtinybės. Tai yra pirma. Antra, kabalos mokslo tikslas yra atskleisti žmogui, privesti jį prie būsenos, ne tik tai parodyti iš tolo, privesti jį prie būsenos, kuri vadinasi tobulumas. Tai yra visiškas pasiekimas, absoliutus. Tobulo amžino begalinio gyvenimo.
Спасибо за все, что вы делаете. Nu, štai tokį, užklausim žydišką klausimą. Anaras klausia Šumgaito, sakykite, ar Mesijos, kuris turi atsirasti dėl pasaulio išgelbėjimo, turi būti žydiškos nacionalybės ar ne? Net Anaras iš Šumgaito. Anaras iš Šumgaito. Aš galvoju, kad tai, sakė, ji, Anaras. Mesijas tai ta jėga, kuri veikia mus iš aukščiau. Štai dabar mes ją bandysime nupiešti, kuri veikia mus iš aukščiau. Ir ji ne žydiškos nacionalybės, taip. Štai mes apie tą nacionalybę dar pakalbėsime, ar bus jūs tokie klausimai visada apie tautybę. Dabar, sekundėlę, štai taip, bent jau. Štai jėga, kuri veikia iš viršaus tam, kad vesti sielas iš apačios. Мессия лучше написать, да? Ну, даже не знаю. Машиах, потому что можно... Tai ši jėga vadinama Машиах, Месijas. Машиах от слова лимшох. Вытаскивать. Geriau paaišti Mesijas, net nežinau, Mašiach, aš vis tiek parašysiu Mašiach. Taip, tai teisingai skamba. Mašiach nuo žodžio limšoch, ištraukti. Tai yra ta jėga, kuri ištraukia sielas, tai yra mūsų vienybė iš žemiausio lygmens į aukščiausią. Tai galima sakyti, kas ištraukia mūsų iš egoizmo. Taip. Ir niekas niekur, niekaip to dvasiniam pasaulyje nekalba apie kūnus, o tik tai apie jėgas. Nėra kūnų. Ir netgi tai, ką mes įsivaizduojam save ir vienas kitą matom kaip kūnus, tai irgi yra tokios jėgos, kurios mumise paišo tokį paveikslą, pasaulio, kuris tartum egzistuoja. Na, jūs matot mane ekrane. Sakykite, ar jūs matote žmogų, ar jūs matote vaizdinį, kurį jums paišo jėgos. Jėgos, juk taip. Elektroninis spindulys ten bėgioja, tarkim. Elektronai bėgioja ir paišo jums šias jėgas. Ir jūs tai priimat kaip vaizdinį. Tai va, šitokios jėgos, tik tai jos ir egzistuoja. Ir piešia mums viską, ką mes matome. Ir mums atrodo, kad mes egzistuojame materialių jėgų pasaulyje. Aš su jais susiduriu šitais daiktais, dėl to, kad manyje tokiu būdu jie paišomi. Taigi, jėga, kuri mus stumia link vystymosi, vadinasi Mašiach. Nuo žodžio stumintis, išstumintis. Suprantama. Nu, dabar klausimas. Kaip pagal jūs, Mašiach, Mahdi, Matrena arba visi kiti tokie, ar tai žmogus, ar tai vyras, ar tai moteris. Ne, gal nekalbėsime apie tai, ar kokios ten moteris ar vyrai. Tai yra jėga, tai yra gamtos jėga, kuri išstumia mus pirmin link tikslo. Namaras Petrovskis sako, kad žmogus privalo dirbti, o jeigu jis pagal savo sveikatą negali dirbti, na, negali, tai negali, tegul tada mokosi be darbo. Jis savo... Taigi jis turi dalyvauti gyvenime, ką reiškia dirbti. Dalyvauti apskritai šitam pasaulyje privalo žmogus, nepriklausomai nuo to, kad jį tempia į priekį. Kaip smuikiografija Tatjana iš Omsko klausia, dar kartą perinant į šitą pasaulį, ar pasiekta laiptelis išsisaugo? Ši problema bus jumis suprasta tada, kada jūs pradėsite žengti laipteliais. Tas laiptelis išsisaugo, bet jūs turėsite pakilti į pirmą laiptelį, tada greitai pereiti tam tikrą kiekį laiptelių iki to, kurį jūs pasiekite praeitam gyvenime ir eiti toliau.
Mes Sergejus iš Almaty klausė, iš kur tada ateina mintis, kad kabala tai afera. Tai specialiai jums duodama aišku, tyčia. O jūs netikėkit, jūs tikrinkit. Aišku, kad jūs įtraukia, jūs kvailina ir net neaišku, ko iš jūsų nori. Aš kalbu labai rimtai. Daug kartų tikrinkit. Galbūt jūs tai bando įtraukti, galbūt kažkokia tai metodika, kuri gadina jums smegenis. Galbūt nori iš jūsų kažką padaryti. Galvokite apie viską ir tikrinkite, tai jums bus tik tai į naudą, jeigu jūs patikrinsit ir po to jūs labai rimtai pradėsite judėti į priekį. Mums liko dar 5 minutės, dabar bus blicas klausimų ir trumpi atsakymai. Edrėjus iš Barnaulo klausė, jeigu perėjau maksomą, tai kas atsitiks su sielai po fizinio kūno mirties, ar pas ją bus daromas persikūnimas? Aišku, bus persikūnimas, kol jis neprieis prie savo šaltinį. Tai yra praeis visos 125 laiptelius. Įna iš Maskvos. Skaitau 10 sferų ir ten parašyta apie 613 įsakų. Jeigu kalba tai nėra lygiai, tai kas tai per įsakai? 613 įsakų, tai mumise egzistuoja 113 norų, kuriuos mes turime ištaisyti. Iš egoistinių į altruistinius. Tai ir reiškia įsakų laikymasis. Aleksandras iš Belgijos. Ir manoma matyti aukštesnės jėgas ir lyginti su kitomis jėgomis. Matyti aukštesnės jėgas negalima, tik tai savyje. Įvykdant savyje sąlygas dėl pakilimo, o lyginti su kitomis jėgomis, aišku, kad lyginsite su kitomis jėgomis visą laiką, jūs operuosite jomis. Olegas iš Charkovo klausė, sveiki, ką jūs turite omeny, kai sakote egoizmas? Egoizmas tai priešinimasis vienimuisi. Aleksandras iš Magnetokorso klausė, ar įmanoma išnaudoti šitą pasaulį, dvasinį pasaulį? Būtinai jūs išnaudosite, gyvendami jame, dirbdami jame, egzistuodami jame ir tuo pačiu metu kildami dvasiniais laipteliais, jūs jį taip ir išnaudojate. Andrėjus iš Khabarovsko, nėra galimybės būti grupėje, nei realiai, nei virtualiai, ar įmanoma individualiai judėti į priekį? Ne. Būtina rasti savo partnerius. Virtualius. Kodėl? Pasisako, kad nėra galimybės net virtualiai. Marija iš Maskvos klausė, kaip iš kabalos pusės galima paaiškinti Jungtinių valstijų pretenzijas valdyti pasaulį. Kokios pretenzijos? Man atrodo, kad jau ties pretenzijos jau baigėsi pas juos. Apskritai pas visus jau visos pretenzijos baigėsi. Pasaulis jau pradeda įsitikinti, kad jie eina į tokį akligatvį, kad apskritai nėra vietos niekam valdyti nieką virš kito. Klausimas, ar Michaelis Atmanas rūko? Ne, mečiau rūkyti, nors ir rūkiau. Ir mano mokytojas rūkė. Tik tai metai iki mirties, man atrodo, metė. Iš Ukrainos klausimas. Sakėte, kad žmonija dar nepasiekė savo maksimalaus egoizmo, savo didžiausio kritimo, kadagi mes jį pasieksim ir kurgi jau toliau, kurgi jau blogiau. Nagi, kaipgi, negi jau visa žmonija jaučia save kritime, egoistiniam kritime. Kurgi toliau? Ar jie visi taip kalba? Ne, jie galite kalbėti su daugeliu žmonių, sako, nu ir kas, viskas nieko baisaus, mes ir tą, darykim taip, atrodo, kad dar toliau iki kritimo, bet tie žmonės, kurie pradeda jau pabusti link dvasinio pakilimo, turi galvoti apie save, kad tai ką reiškia apie save, kad jie turi kilti ir taip jie paskui save patiems visą pasaulį. Natalija klausė, tiem, kas nepasiruošė, per prievartą neįspausi. Bet ką daryti, jeigu pasaulis eina į galą, o žmonių nedaug, ką daryti, ar įmanoma kažką pakeisti mažų kiekį žmonių? Taip, dėl to, kad dvasiniam pasaulyje kokybė yra svarbesnė už kiekybę. Jeigu maža kiekybė, bet tai kokybiškai jie bus susivienijusi, jie gali apversti visą pasaulį. Ir čia kiekis neturi reikšmės. Michailas klausimas, mane pastoviai mes iš kiekvienos telio, kodėl mes tavęs ne mes, jie tave tik biškį pastumė, kad tu įsitvirtintum joje ir dar labiau pakiltum. Ir klausimas, kodėl pastoviai gauna per kaklą? Neduok savo kaklo, kad per jį gauti, bet gausi ir tuo pačiu kilsi. Ar įmanoma vientis ne tik su žmonėmis, bet ir su medžiais, juk jie yra ištaisyti, visa gamta ištaisyti iškyrų žmonės.
negalima trinti su tokiais pačiais kaip ir tu, grubiais, egoistiškais, šiek tiek kvailais, nenorinčiais nieko ir taip toliau. Ir būtent visi kartu, vienas kitą stumdami, pakeldami vienas kitą, padėdami kilti. Čia aš dar turiu perskaityti iš brangus Michailės Semionovič, jūs pas nėra jums klausimų, jūs atsakote į mano klausimus jau prieš tai, kaip aš juos užduodu, kad tik tai jie pas mane susiformuoja. Tai man yra įrodymas. Ačiū už jūsų kiekvieną kasdienį darbą. Aš noriu jūs visus apkabinti, palinkėti jums visko geriausio. Ir mes su jumis, aišku, susitiksim taip kiekvieną sekmadienį. Laikykitės vienas už kitą, vienykitės. Kuo glaudžiau mes kartu pereisim šį maksomą ir pradėsime kilti dvasiniais laipteliais. Sėkmės jums. Iki draugai. Viso gero.